नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। पौधारोपण के लिए मातृशक्ति आगे आई। एक तरफ भीषण गर्मी के बीच पेड़ माफिया एक के बाद एक पेड़ काटते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि जामुरिया के बहादुरपुर इलाके के चकरोला गांव के एक व्यक्ति को वन विभाग से 26 आम के पेड़ काटने की अनुमति मिली थी, लेकिन उस व्यक्ति ने वहां 54 आम के पेड़ काट दिए। शख्स ने बताया कि वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम कर रहा था। हालांकि खबर पाकर जामुरिया पंचायत समिति के वन भूमि अधिकारी जगन्नाथ सेज मौके पर आए। मानसून की दस्तक के साथ ही चारों तरफ पौधारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे ही जामुरिया के चिचुड़िया स्थित RN कॉलोनी की मातृशक्ति भी पीछे नहीं है। जामुरिया के चिचुड़िया के RN कॉलोनी में वृक्षारोपण कार्य के लिए मातृशक्ति आगे आई। इस दिन मातृशक्ति ने करीब 150 पौधे लगाने का बीड़ा उठाया, जिनमें आम, जामुन, कटहल, महोगनी, शॉल, कृष्णचूड़ा, राधाचूड़ा, शिशु कदम, नारियल आदि के पेड़ इस दिन लगाए गए। इस बारे में सीनियर मैनेजर कचरी दास ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद ज़रूरी है। उन्होंने यहाँ की नागरिक कमेटी का धन्यवाद दिया। उन्होंने मातृशक्ति को आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि 5 जून से कार्यक्रम किया जा रहा है और अब तक 500 से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। आज 150 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि ये साल खत्म होते होते 1000 पौधे लगाए जाए। उन्होंने कहा कि अगला कार्यक्रम 15 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, जुलाई का महीना हो गया है, लेकिन अभी भी इलाके में उतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है जितना पहले हुआ करती थी। ऐसे में ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पौधारोपण करें और पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि आजकल महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, इसलिए वृक्षारोपण जैसे अभियान में भी योगदान देने के लिए आज वो लोग यहाँ पर आई हैं। वहीं इस बारे में सोनपुर बाजारी इलाके के एरिया पर्सनल मैनेजर अभी मुखर्जी ने कहा कि यहाँ की नागरिक कमेटी की तरफ से आज वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें इलाके की महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज 150 पेड़ लगाए गए। इससे पहले भी ये अभियान चलाया गया था। आज इस अभियान का ये तीसरा चरण है। अब तक 500 से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, उन पौधों की निगरानी भी एक अहम जिम्मेदारी है जो नागरिक कमेटी बहुत अच्छे से निभा रही है। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में इस एरिया में कार्यरत महिलाएँ भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मूलतः उन्हीं के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि पेड़ों को लगाना और उनकी निगरानी करना बहुत आवश्यक है और उसी के तहत ये कार्य किया जा रहा है और नागरिक कमेटी का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक 1000 पौधे लगाए जाएं। आज के মূলত আপনারা জানেন এখন অরণ্য সপ্তাহ চলছে, তারই একটি কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, যেটি নিয়েছে আমাদের রবীন্দ্রনগর কলোনির যারা নাগরিক কমিটি, তারা এই উদ্যোগ নিয়েছে। আজকে মূলত 150টি গাছ এবং আজকে আরেকটি ব্যাপার আছে, সেটি হচ্ছে আমরা বারবার বলি যে মহিলাদেরকে সমস্ত কাজে আগে। তো আজকের যে অরণ্য সপ্তাহ বা বৃক্ষরোপণ মূলত পুরো ভাগে ছিল এখানকার RN কলোনি তথা সোনপুর বাজারি প্রজেক্ট এবং সোনপুর বাজার এরিয়া অফিসের কর্মরত যারা মহিলারা রয়েছেন ওই দুটি প্রজেক্ট এবং এরিয়া, তারা মূলত এটা প্রথম গাছ লাগানোর অগ্রভাগে ছিলেন এবং এই পর্যন্ত 3 ধাপে নাগরিক কমিটি গাছ লাগালো এবং আজ অবধি মোট 522 গাছ এই RN কলোনির বিভিন্ন জায়গাতে লাগানো হলো। আজকে 150টি গাছ লাগানো হয়েছে। এর আগে 372 আরও 2 দিনে লাগানো হয়েছিল। 5ই জুন থেকে অরণ্য সপ্তাহ যেদিন ছিল সেদিন থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। আমরা এখানে বিভিন্ন রকম ফলের গাছও লাগানো আছে এবং এর সাথে সাথে যে গাছগুলি আমাদের বিভিন্ন রকমভাবে আছে, যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, এবং যে গাছগুলি আমাদেরকে পরে অর্থকরী গাছ, যেগুলো পরে বিভিন্ন মানুষের কাজে লাগবে, যেমন মেহগনি, শাল, শিশু, এই রকম দুটো মিলিয়েই আমরা এখানে ডিফারেন্ট রকম গাছ লাগিয়েছি। আগামী দিনে এইটা যেটা নাগরিক কমিটির সঙ্গে কথা বলে আমরা জানলাম যে এই মোট 1000-এর আপাতত আমাদের এই বছরে আমাদের স্থির লক্ষ্যমাত্রা করা হয়েছে এবং এবারে ধীরে ধীরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের যখন হবে সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দিকে এগিয়ে যাব এবং শুধু লাগানো নয়, যাতে গাছগুলি বেঁচে থাকে, কারণ একটি গাছ একটি প্রাণ, এটা সবাই জানে। সেইটাকেও আমরা বজায় রাখার চেষ্টা করব, গাছগুলিকে আমরা বাঁচিয়ে রেখে যেন এখানে পরিবেশ খুব সুন্দরভাবে ভালো থাকে তার সচেষ্টায় আমরা প্রতি থাকব। আবির মুখোপাধ্যায়, এরিয়া পার্সোনাল ম্যানেজার, সোনপুর বাজারি এরিয়া। কি প্রোগ্রাম ছিল? এটা আজকে একটা বৃক্ষরোপণ উৎসব ছিল, যেটা আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে এটা মহিলা যারা কর্মচারী আছেন বা আমাদের নাগরিক কমিটির তরফ থেকে RN কলোনি, যেটা রবীন্দ্রনগর কলোনিতে যে যারা বসবাস করেন তাদেরকে দিয়ে এখানে একটা বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করা হচ্ছে। আজকে এখানে কতগুলো গাছ লাগানো হয়েছে? 150 খানি গাছ আজকে লাগানো হয়েছে। এই যে অরণ্য সপ্তাহ চলছিল,
হ্যাঁ। মোটামুটি এই প্রোগ্রামটা কি মানে চলেই আসছে না আজকে প্রথম? না না, এটা চলে আসছে যবে থেকে 5th জুন, মানে 5ই জুন থেকে এটা স্টার্ট করা হয়েছে। আপনার 3 ক্ষেপে আজকে তৃতীয় দফা গাছ রোপণ করা হয়েছে। টোটাল 522 খানা গাছ লাগানো হয়েছে এখনো অবধি। আর নেক্সট প্রোগ্রামটা আপনার হবে আগস্ট 15ই আগস্টে। আর এই বছরে আপনার নাগরিক কমিটি যারা এই উদ্যোগটা নিয়েছেন ওনাদের সংকল্প হচ্ছে 1000টি গাছ লাগাবেন। একটা অন্য ছবি দেখা গেল এখানে মাতৃশক্তি গাছ লাগানোর জন্য এগিয়ে এলো, কি বলবেন? দেখুন, এখন তো আর আমাদেরকে তো বাড়ির বাইরে এসে আমরা যখন কাজ করছি তখন আমাদেরও উচিত যে সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে আগে এসে আমাদের এই কাজগুলো, তো শুধু গাছ লাগানো কেন, অন্য কার্যক্ষেত্রেও আমরা আগে আসছি। আর যেহেতু এটা একটা মাতৃশক্তি, যে আমাদের একটা রিপ্রেজেন্টেশন যাকে বলতে পারি, তো সেই জন্য আমরাও আগে এসে এই গাছের করেছি। এর জন্য নাগরিক কমিটিকে ধন্যবাদ যে আমাদেরকে ডেকেছেন ওনারা, তো আমরা ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর আমরা সর্বক্ষেত্রেই আমরা এগিয়ে থাকি আর চেষ্টা করি এগিয়ে থাকার, তাকি আমাদেরও যে একটা ভয়েস আছে বা আমরাও যে কোনো ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে চাই সেটা যেন সবাই জানতে পারে। এই যে সোনপুর বাজারের এরিয়া বিশাল বড় এরিয়া, তো এই এরিয়ার যে সাধারণ মানুষরা রয়েছে তাদেরকে কি বার্তা দিতে চাইছেন আপনি? দেখুন, এই বার্তা, এই গাছ লাগিয়ে এখন আমরা একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমরা শুনছি, কিন্তু আপনারাই একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন যে এখন বর্ষাকাল, আপনার আগে জুন মাসে আমরা অপেক্ষাকৃত থাকতাম যে বর্ষাকাল এসে যাবে, এখন জুলাইয়ের শেষের দিকে আসছি, বর্ষা সেভাবে আসছে না। এটা একটা আপনার গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কুফল। এটার কারণ হচ্ছে আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে গাছপালা, বন জঙ্গল সব কেটে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ওটারও দরকার আছে, কিন্তু যেরকমভাবে আমরা গাছপালা কেটে আমাদেরকে উন্নত করছি, সেই রকমই যতটা আমরা কাটছি ততগুলো গাছপালা লাগিয়ে আবার ওই জায়গাটাকে ভরণ করাটা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্যটাকে এবার আমাদেরকে সবাইকে, সে আমরা যারা কাজ করছি, যারা সাধারণ মানুষ আছে, প্রত্যেকের উচিত 1টা থেকে 10টা গাছ প্রত্যেক বছর যাতে লাগায়। তাকি আপনার যে আমরা যদি পরে আমরা গাছ কেটে দিচ্ছি, তাহলে তার জায়গায় ওটা ভরণ করার জন্য অন্য গাছ যেন আমরা করতে পারি। গাছ আমাদেরকে ছায়া দেয়, বাতাস দেয়, তো আমাদের সবার উচিত এগিয়ে এসে এই বৃক্ষরোপণ কার্যে, মানে নিজেদের তরফ থেকে বাড়িতে গাছপালা লাগিয়ে আমরা নিজেদের এই গরম, এই বৃষ্টির কমি, এগুলো যাতে আমরা পূরণ করতে পারি। ম্যাম আপনার নাম? আমার নাম কাজরি দাস, সিনিয়র ম্যানেজার যাই বলি আমরা কেটে দেবে। মূল বিষয়টুকু আজ কি প্রোগ্রাম? আজকে দেখুন, আজকে এটা তৃতীয় দফার প্রোগ্রাম। আপনারা জানেন এর আগে আমার আবির মুখোপাধ্যায় সাহেব, এপিএম সাহেব এবং কাজরি ম্যাম বললেন যেটা, ওনারা প্রথম থেকে আমাদের সহযোগিতা করেছেন এবং সহযোগিতা পেয়েছি আমরা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শ্রীযুক্ত সোমনাথ দা এখানে প্রেজেন্ট আছেন এবং আমাদের পঞ্চায়েত মেম্বার বিশুদাও আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আমাদের নাগরিক কমিটির যারা আছেন তারা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়েছিলাম যে এই বছর আমরা 1000টি গাছ লাগাবো। কিন্তু একবারে এটা সম্ভব নয় বলে আমরা এটা 4-5 দফাতে শুরু করেছি। প্রথম দিন 150টা গাছ, এভাবে আস্তে আস্তে আজকেও যেমন 150টা গাছ লাগিয়েছি। ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে 5ই জুন থেকে আমরা এই প্রোগ্রাম শুরু করেছি এবং আজকে তার তৃতীয় দফা পূর্ণ হলো। এই যে গাছ লাগানোর মূল উদ্দেশ্যটা কি? মূল উদ্দেশ্য দেখুন, আপনারা জানেন এই বছর এপ্রিল মাস থেকে যে দাবদাহ একটা গরম, এই গরমটা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য। আপনারা জানেন শুধু এইটার একটাই উপায় আছে, গাছ লাগানো। আপনারা জানেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রতিটা নাগরিককে কমসে কম 7টা করে গাছ লাগাতে হবে, কারণ 1000 কোটি গাছ লাগালে তবেই আমরা যে কার্বন এমিশন হচ্ছে সেখান থেকে নেট জিরোতে যেতে পারি। তো সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের এখানে 1000 লোক আছেন, কমসে কম 1000টা গাছ লাগুক। এর পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আরও চিন্তা ভাবনা করব যে কলোনির বাইরে বেরিয়েও কীভাবে আমরা নাগরিক কমিটিকে কলোনির বাইরে বেরিয়ে যাতে আরও গাছ লাগাতে পারে সেই চিন্তা ভাবনাও আমাদের আছে, কিন্তু পরবর্তী ধাপে ধাপে আমরা এগোতে চাইছি। আজ কতগুলো গাছ লাগানো? আজকে 150খানা গাছ লাগালো, আম, জাম, কাঁঠাল, বাকি মেহগনি, সেগুন, শাল, এইসব গাছ লাগানো আছে। এই নিয়ে আগামী দিনে কি পরিকল্পনা রয়েছে? পরিকল্পনা এটাই যে পরিবেশকে আমরা সুন্দর সুষ্ঠুভাবে, যেমন কলোনি আরএন কলোনিকে সবাই জানে যে এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা সুন্দর পরিস্থিতি থাকে, এটাকে আরও সুন্দরভাবে আমরা করার জন্য এই গাছ লাগাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম কৌশিক ঘোষ, আমি নাগরিক কমিটির এক সদস্য।